Good morning, ladies and gentlemen. Such a wonderful panel here. Gives me immense pleasure and pride to be here, to be with such eminent, distinguished achievers here, achievers on both sides of the stage. We would be more than happy to listen to your stories, where you began and where your brand is today, what your future plans are, how have you created value in the business. That is the theme of our session today. Hi, I'm Sohan Roy. I'm basically a naval architect, but my passion was into movies, so I became a movie director also. You must have seen my first movie, Dam 999, in 2011. Nowadays, we produce a movie every year. We have offices in around 30 countries, 79 companies under Aries Group, around 3,500 employees, mainly engineers working all across the world. In India itself, we have around 25 companies in various states and around 1,500 employees working in India itself. And we are the world's largest ship design firm. That is my core business, my profession actually. But my work is always into something related to the movies, televisions. We have 3 TV channels. Our HR policy is unique in the world. We are the first company in the world introducing spouse salary, parent pension, baby allowance, 2-day menstrual leave, like that. Very unique features, women empowerment we started, we have exclusive offices for women, like that, so many things we introduce. Recent project is to revolutionize the education sector using the potential of movies and visual media. We started the journey from a tribal school in Attapadi, and we are trying to prove that that school can be converted as India's #1 school using the power of movies. And that project is very, very successful. In the last 2 years itself, dramatic change happened in a school, and 55 schools started following it. Even universities started following it. The final result is an R&D project. In 5 years, you will come to know what was the revolution happening there. Thank you. Most of us are largely focused on what we do, 1 or 2 areas of expertise, but he has so many interests, right from one end of the spectrum, maritime expertise to entertainment, movies and all of that, and individually also, he was showing a trailer of a new movie that is coming up, and while we were sitting informally, അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു കവിത ഷെയർ ചെയ്യായിരുന്നു. സോ ലോട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഒരു സൈഡും കൂടെ. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ കവർ സം ഓഫ് ദിസ് എൻഡ് ടു എൻഡ്, ഇത്രയും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡ്രൈവ് യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് വാല്യൂ ഇൻ ദ ബിസിനസ്സസ് യു ഡു? ആദ്യം ഞാൻ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂൾസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളും എടുത്തില്ല. ഐ ഡെവലപ്പ് മൈ ഓൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓൺ എ ഹോളിസ്റ്റിക് വേ. ഞങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് #1. അതിന് കുറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഗോളും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കത്തില്ല. ടുഡേ വി ആർ വേൾഡ് #1 ഇൻ 5 ഫീൽഡ്സ്. അത് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് IIT IIM എന്നുള്ള ആരെയും ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല. സാധാരണ എവിടെ നിന്ന് വില്ലേജിൽ നിന്ന് ആളിനെ കിട്ടിയാൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന കോമൺ സെൻസുള്ള ആളെ കൊണ്ടുപോകാം. വി ട്രാൻസ്ഫോം ദ പേഴ്സൺ. കാര്യം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെയും എല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സാണ്. ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യും. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാര്യം അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ. ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഏത് ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ. ഇവരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അയച്ചിട്ടൊന്നല്ല ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം നമ്മൾ ഈ അക്കാഡമിക്സിൽ പഠിച്ചതെല്ലാം അബ്സല്യൂട്ട് വേസ്റ്റാണ്. സൈൻ തീറ്റയും കോസ് പഠിച്ചിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ആവുന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ. എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിയത്തില്ല. അപ്പം A+B ഓസ്കറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല, എന്നാലും പഠിക്കും. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ വരുന്നവരെല്ലാം ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് സാലറിയാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കാശ് കൊടുത്ത് പഠിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത പഠിക്കും. എന്നിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കണം. അപ്പം ഞങ്ങളിതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആദ്യം ഇവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റണം. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയനിലുള്ളവരാണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ടീനേജിൽ എൻ്റെ റിലീജിയൻ ഉപേക്ഷിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ പല റിലീജിയനിൽ നിന്നാണ് കല്യാണം കഴിച്ചേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട് മൊത്തം ഒരു സർവ്വമത സമ്മേളനമാണ്. എൻ്റെ ഷെഫ് ഒരു മതം, എൻ്റെ വൈഫ് ഭയങ്കര ഹാർഡ് കോർ ബിലീവർ. ഞാൻ കൈലാസത്തിൽ വരെ പോയ വ്യക്തിയായിട്ട്, ബിലീഫ് ഇല്ലാതെ. പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു പുതിയ റിലീജിയൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെൻറ്റ്. കാര്യം എന്താണ് എല്ലാ മതങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പ്രൊസീജിയർ, ലൈഫ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എങ്ങനെ ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് എംപ്ലോയി ആയിട്ട് മാറാമെന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാക്കി. നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിലോ വിശ്വോ, പക്ഷേ
നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ തരുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല, അത് ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ തരണം. അവിടെ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആവണം. അതിന് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മതമാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ബിലീഫും കൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. ഇൻഡസ്ട്രി എവറി ഡേ ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ആ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ യു നീഡ് ടു കീപ്പ് ഓൺ അപ്ഗ്രേഡിങ്. അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഈ എഫിസത്തിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് 200 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ പാരാമീറ്ററും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡ്രെയിൻ ഹോളാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഏത് ബിസിനസ് ചെയ്തോളെ അതിനവിടെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്. ആ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും. അപ്പം ഈ എഫിഷ്യൻസി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന 200 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസൺ നമ്പർ 1 ഈസ് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി. ഫോർ ഇൻ അവർ കമ്പനി 8 o'clock മീൻസ് 7 hours 59 minutes and 60 seconds. ഒരു സെക്കൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ലേറ്റ് യു ആർ നോട്ട് പങ്ക്ച്വൽ. ഇത് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പം ആരും പങ്ക്ച്വൽ അല്ല, പക്ഷേ 22 days വെൻ യു പ്രാക്ടീസ് ദിസ് യു ആർ പങ്ക്ച്വൽ. ഇറ്റ്സ് എ സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ സിസ്റ്റം. നിങ്ങളുടെ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ 200 പാരാമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ക്യാരക്ടർ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആണ്. അപ്പം വി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് 100 ക്യാരക്ടർ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഇൻ ഈച്ച് എംപ്ലോയി. പിന്നുള്ളത് സിസ്റ്റം ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് 100 മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഈ ക്യാരക്ടർ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു, അത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലഗ് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് എ 5-year പ്രോസസ് ആക്ച്വലി. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ യു ആർ ടോട്ടലി എ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആക്ച്വലി. അത് മതമല്ലേ, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മതമല്ലേ. നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറുന്നു, ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നിങ്ങൾ ഗോളിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാണ്, ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എഫിസം. ഒരു സിസ്റ്റം അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്തുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എടുത്താൽ ആനുവൽ ഹെൽത്ത് ബിൽ വിൽ ബി ഗോയിങ് അപ്പ് ബൈ 10% മിനിമം. ഐ ക്യാൻ ചാലഞ്ച് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഇൻ അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഡൗൺ. വി ഹാവ് 32 എക്സാംസ് ഫോർ ദ എംപ്ലോയീസ്. ട്രെയിനിങ്സ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എങ്ങനെ മാറ്റാം, അതിനുവേണ്ടി ഓരോ എംപ്ലോയിയും ഡെയിലി 10,000 സ്റ്റെപ്സ് നടക്കണം, 3 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണം, ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. ഇത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്കറിയാം ഈ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പാരയാണെന്നുള്ള അറിയാം. കാര്യം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കാർഡ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഹോസ്പിറ്റലുകാർ ഈ കാർഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ പോകേണ്ടടുത്ത് 3 മെഡിസിൻ എഴുതും. അവസാനം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് രോഗിക്ക് അയക്കും. ഒരു രോഗത്തിന് വന്ന ആൾ 3 രോഗമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ മാറി ആൾക്കാർ സ്വയം മെഡിസിൻ ഇല്ലാതെ കഴിയാൻ പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും 2 ആഴ്ച നിർബന്ധമാണ് എനിക്ക് പോയാൽ പറ്റും. എൻ്റെ BMI ഹയർ സൈഡിലായത് കാരണം ഞാൻ ഡേഞ്ചർ സോണിലാണ് കമ്പനിയിൽ. ഡേഞ്ചർ സോണിലുള്ളവരെല്ലാവരും പോകണം, ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകണം. പോയി കംപ്ലീറ്റ്ലി ബോഡി സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരണം. എനിക്ക് മാൻഡേറ്ററി എവറി ഡേ 1 to 2 hours ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ സിസ്റ്റം പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ലീവ്സ് കുറയും. ഒരു മെഡിക്കൽ ലീവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നു നോക്കും. ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ വർഷത്തെ ക്ലെയിം ആണ് അടുത്ത വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിംസ് കുറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരണതിനകത്ത് അത് മാത്രമല്ല നോക്കണ്ടേ, നമ്പർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ലീവ്സ് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 10 KPIs അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ മാറി ഓരോ ദിവസം മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ കൂടി അത് 30 to 300% ഓരോ ഡിവിഷനിലും എഫിഷ്യൻസി കൂടിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ പ്രോഫിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസ് തന്നെ 50% എംപ്ലോയീസിന് ഷെയർസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഏക കമ്പനികളുടെ. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റം ഉള്ളത്, റിട്ടയർമെൻറ്റ് 7 വർഷം തൊട്ട് നമുക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം പഴക്കമുള്ള മതങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ വരുന്നത്. അവിടെ പുതിയൊരു മതം വേണം. അതിന് ഞങ്ങൾ എഫിസ് എന്ന് പറയുന്ന മതം എല്ലാവരും കൂടെ, അവിടെ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമാണ്. കാര്യം എല്ലാവരിലും ഈക്വലായിട്ടുള്ളവരാണ് ഈശ്വരൻ. അത് എല്ലാവർക്കും 24 hours ഈക്വലാണ്, നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും എല്ലാം. ഞങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോക്കുകളാണ്. ഞങ്ങളുടെ ടെമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ടെമ്പിൾ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഓഫീസിലും ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് HR ട്രെയിനേഴ്സ്. എല്ലാം കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്. എവറി ട്രെയിനിങ് ഈസ് 5 minutes to half an hour 1 hour കണ്ടൻസ് ആണ്. ഇതിന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. വർഷം ഒരു 50 hours മാൻഡേറ്ററി ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. ഈ 50 hours ഒരു 100 hours ആകുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എ ഡിപ്ലോമ. 200 hours ആകുമ്പോൾ, അതായത് 4 years കണ്ടിന്യൂസ് വെൻ യു വർക്ക് യു ഗെറ്റ് എ ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നു. 5 years ആകുമ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടുന്നു. യു ആർ എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫോം പേഴ്സൺ ബൈ ദാറ്റ് ടൈം. എഫിസം ഈസ് ഇൻ ടു യുവർ ബ്ലഡ്. And you are improved, your organization is improved, your entire family is improved, and everyone. ഞങ്ങളവിടെ സ്റ്റാഫ് മാത്രമല്ല, I have placed myself as the eldest brother of the family. എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാമാണ്. അവരുടെ പേരൻസിനെ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹോൾ ഫാമിലി. ഈവൻ ഐ ക്യാൻ ചാർട്ടർ എ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഗോ, ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ ട്രാവൽ ഇൻ എക്കണോമിക് ക്ലാസ് ഫോർ ഓൾ മൈ ഒഫീഷ്യൽ തിങ്സ്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിനും സിസ്റ്റേഴ്സിനും അത് പോകാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം കാലം അന്നേരം ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കും ഐ ആം എൻജോയിങ് സംതിങ് എക്സ്ട്രാ. സോ ഞാൻ അവരിൽ ഒപ്പം പറഞ്ഞ് അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പം
I can relax. They look after the business. They come up with new ideas. It is expanding. എൻ്റെ ബ്രദർ ഒരു പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ട് വരുന്ന പോലെയാണ് ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു പ്രപ്പോസലായിട്ട് വരുമ്പം വി സപ്പോർട്ട് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏരീസ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ്, ആൻഡ് ഐ ഗെറ്റ് ഇനഫ് ടൈം ഫോർ എവറിത്തിങ്. കാര്യം ഈ 24 hours വി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു 3. 8 hours ഫോർ ദ ജോബ്, 8 hours ഫോർ ദ മൈൻഡ്, 8 hours ഫോർ ദ ബോഡി. ഫൈനൽ ഗോൾ ഈസ് ഹാപ്പിനെസ്. ഈ 8 hours ഫോർ ദ മൈൻഡാണ് ഹാപ്പിനെസ്സിന് മാക്സിമം കൊടുക്കുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് ഐ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ മൈ ടാലൻറ്റ്, പാഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. എൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചറിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും തിരക്കുണ്ടായിട്ടും എവറി ഡേ ഐ റൈറ്റ് എ പോയം, പുട്ട് മ്യൂസിക്, പബ്ലിഷ് ഇറ്റ്. ഐ ഹാവ് എ വേൾഡ് റെക്കോർഡ്. പിന്നെ 1000 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടി. പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് ഹാബിറ്റാണ്, ഐ കനോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. ടുഡേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 2800. ആ 7 വർഷമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എഴുതണം. അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനിത് നിർത്തണം, എന്നിട്ട് വേറൊരാൾ ചെയ്യണം. ഇതാണ് എഫിസം. താങ്ക് യു. സോഹൻജിയുടെ ഒരു കവിതയും കൂടെ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വേ ടു ക്ലോസ് ദ പാനൽ ഫോർ ടുഡേ. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ എഴുതുന്നത് അന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലവൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പം ഈ കേരളത്തിൽ മൊത്തം കത്തിക്കുന്നത് ഒരു വേഡൻ സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ. ഈ വേഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പട്ടിയുണ്ട്. പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും അടുത്ത് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്നേഹിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുള്ളിയുടെ ലോഗമായിട്ട് പുള്ളി ആ പട്ടിയെ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം പുള്ളി സ്നേഹം കൂടിയിട്ട് അതിന് ബുദ്ധൻ എന്ന് പേരിട്ടു. അതിലും വലിയ പ്രശ്നമായി. അപ്പം പട്ടിയെ ബുദ്ധനുമായി കമ്പയർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ. അപ്പം അതിന് ഞാൻ എഴുതിയൊരു കവിതയാണ്. അപ്പം ഞാൻ സാറിന് 4 വരി എഴുതത്തുള്ളൂ. കവിതയുടെ പേര് നായോളി.